నమస్తే మై డియర్ అడ్వకేట్ ఫ్రెండ్స్. నా ప్రియమైన న్యాయవాద మిత్రులారా, మీకందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ట్రాన్స్పోజిషన్ అనే వర్డ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. ట్రాన్స్పోజిషన్ ఇది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారో, దేనికి వస్తుంది సిపిసిలో? ఆర్డర్ 1 రూల్ 10 సబ్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ సిపిసి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ that the word about transposition in a suit for partition and separate position and also consequential reliefs, the defendant, one of the defendant may file an application, such type of application, to transpose him as plaintiff number 1. One of the defendant ఇటువంటి అప్లికేషన్ వేయచ్చు. రూల్ 10 సబ్ క్లాస్ కింద, ఆర్డర్ 1 రూల్ 10 సబ్ క్లాస్ కింద ఇటువంటి అప్లికేషన్ వేయవచ్చు. బికాస్ రీజన్ చెప్తాడు, ఈ రీజన్స్ వల్ల నన్ను ఈ డిఫెండెంట్ నుంచి ప్లెయింటిఫ్గా చూపించండి అని. కింది కోర్టు దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలా. కొన్ని కారణాల వల్ల అది డిస్మిస్ చేస్తే ది పర్టికులర్ ది పిటిషనర్, వన్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్, ఈ మే ప్రిఫర్ రిట్ పిటిషన్ బిఫోర్ ది కన్సర్న్డ్ ఆనరబుల్ హై కోర్ట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కేస్ రిలేట్స్ టు టోటలీ ప్యూర్లీ ది సూట్ ఫర్ పార్టిషన్ అండ్ సెపరేట్ పొసెషన్ విచ్ వాస్ ఫైల్డ్ బై ది ప్లెయింటిఫ్ అగైన్స్ ది డిఫెండెంట్స్. ది ప్లెయింటిఫ్ నెంబర్ 1 is the father. After filing the suit, unfortunately he died. The plaintiff died. So as a result, one of the defendant, D24, he filed a petition under Order 1 Rule 10 subclass 6 of CPC about he has used the word transposition. He requested the Honorable Court of First ADJ to transpose him as plaintiff number 1 from D24. His application was numbered. The other side parties, that is the respondents, other defendants filed their counters. But what was happened here? One of the defendant, number 9, he took an objection that in his counter he mentioned that as there was conflict between the plaintiff number 1, that is the father of D24, and ది పిటిషనర్ D24, అంటే ప్లెయింటిఫ్ నాన్న D24 కొడుకు వారసుడు అనమాట. యాజ్ దెర్ వాజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ D24 అండ్ ది ప్లెయింటిఫ్ నెంబర్ 1. సో దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్డర్ 1 రూల్ 10 సబ్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ సిపిసి పిటిషన్ ఫైల్డ్ బై D24 కెనాట్ బి అలౌడ్. ఎందుకంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ది రిటన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ D24 he averred that there was no conflict of interest between me and the plaintiff number 1, that is my father. Anyway, after perusing the documents and also the counters and the petition affidavit, the Honorable Trial Court, based on an objection taken by D9 about the conflict of interest between plaintiff number 1 and D24, this application was dismissed. Immediately, the petitioner D24 preferred writ petition before Honorable High Court of Karnataka, Dharwad bench. There, the Honorable High Court of Karnataka pronounced the order in a fantastic way. దానికి ముందు అసలు ఏంది ట్రాన్స్పోజిషన్కి సంబంధించి ఈ సైటేషన్ ఏంది నేను ఒకసారి చదువుతాను మిత్రులారా. ఈ సైటేషన్ ఈజ్ 2022 ఏఏఆర్ కర్ణాటక రిపోర్టర్ పేజ్ నెంబర్ 579. అదేవిధంగా మరొక డెసిషన్ ఉంది 2022 ఐసిసి పేజ్ నెంబర్ 628. పార్టీస్ నేమ్స్ ఆర్ దీపక్ వెసెస్ శ్రీ అరవింద్, పిటిషనర్స్ వెసెస్ రెస్పాండెంట్. Transposition of defendant as plaintiff. Suit for partition and separate possession and also consequential relief.
at the time of filing suit, వకాలతనామా not signed by the D24 herein, but the petitioner D24 arrayed as defendant. No conflict of interest between defendant and plaintiff, that is the father of defendant, who died pendency of suit. Hence, the Honorable High Court of Karnataka cleared that transposition is permissible. It is found that there was no conflict of interest between the petitioner D24 and also his father, the plaintiff. D9, defendant number 9 took objection. Based on it, the Honorable Trial Court dismissed the petition, which is wholly erroneous, contended by the Honorable High Court of Karnataka. ఈ విధంగా D9 తీసుకున్న అబ్జెక్షన్ మీద ఈ పిటిషన్ డిస్మిస్ చేయటము ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎర్రోనియస్ అనేసి హైకోర్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆర్డర్లో కూడా చెప్పేసింది. అసలు యాక్చువల్గా ఆర్డర్ చెప్తూ ఏముంటుందంటే, ఈ హైకోర్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఈ ధార్వాడ్ బెంచ్ ఆనరబుల్ జడ్జి గారు చెప్తారు, ఇది సూట్ ఫర్ పార్టిషన్ అండ్ సెపరేట్ పొసెషన్ ఒక పాయింట్ని ప్రెస్ చేస్తుంది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. ఈయన సూట్ ఫర్ పార్టిషన్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్స్ ఎంతమంది అని ఉన్నాయి, ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సూట్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్లెయింటిఫ్ అండ్ షేర్ ఇన్ ద పొసెషన్ వుడ్ బి అలాటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అని క్లియర్గా చెప్పేసింది. ఎస్, ఇది సూట్ ఫర్ పార్టిషన్లో దాంట్లో ఉన్న పార్టీస్ వాళ్ళు డిఫెండెంట్ కావచ్చు, ప్లెయింటిఫ్స్ కావచ్చు. కేసు వేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఒకరి మీద వేస్తారో ప్రతివాదులు, వాదులు తెలుగులో అయితే ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్స్, వాళ్ళందరినీ కలిపి ప్లెయింటిఫ్గా ట్రీట్ చేసిందని కోర్టు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ పార్టిషన్. మళ్ళా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ వాస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ about the conflict of interest between petitioner D24 and the plaintiff number 1. అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు మేము చూసిన దాంట్లో. ఎందుకంటే దెర్ వాజ్ ఎ రిలేషన్, ది ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ మైట్ బి ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రయర్ టు ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది సూట్, సో విచ్ వాజ్ అడ్మిటెడ్ బై ది petitioner D24 ఇన్ హిస్ అఫిడవిట్. అతనే ఒప్పుకో ఉన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఈస్ జెన్యూన్నెస్. He has proved his prima facie case. Bona fides on behalf of D24 ఉంది. Hence his petition by way of writ petition was allowed అని ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. ది ట్రయల్ కోర్ట్స్ ఆర్డర్ వాస్ ఇన్ IA నెంబర్ సో అండ్ సో వాస్ సెట్ అసైడ్. మిత్రులారా, ఇది ఏ నైస్ డెసిషన్. ఇది పార్టిషన్ సూట్ సంబంధించి ట్రాన్స్పోజిషన్ అన్నప్పుడు ఇటువంటి డెసిషన్ మనము కోర్ట్ చేయొచ్చు లోయర్ కోర్ట్స్లో. ట్రాన్స్పోజిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎటువంటి సమయాల్లో ట్రాన్స్పోజిషన్ అంటే ఒక డిఫెండెంట్ని ప్లెయింటిఫ్గా ఎప్పుడు చూపించవచ్చు, ఎటువంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వన్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్స్ని ప్లెయింటిఫ్ నెంబర్ 1 గాను నెంబర్ 2 ఏది కోరితే అది ఎప్పుడు చూపించవచ్చు అనేది ఈ డెసిషన్లో క్లియర్గా చెప్పినారు. కాబట్టి ఒకసారి నేను దీన్ని రిపీట్ చేస్తాను మిత్రులారా. 2022 AAR కర్ణాటక రిపోర్టర్ పేజ్ నెంబర్ 579 and also another decision 2022 ICC పేజ్ నెంబర్ 628. మిత్రులారా, మరొక కొత్త డెసిషన్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ఇది యంగ్ అడ్వకేట్స్ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ BL ఫైనల్ ఇయర్ చదివే వాళ్ళు ఉంటారు, జూనియర్లు ఉంటారు, దాదాపు ఒక 3-4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళకందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్, మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ ఎగ్జామ్స్, జూనియర్ సివిల్ ఎగ్జామ్స్ జరగబోతుంది. ఇటువంటి క్వశ్చన్లు, దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు కూడా అడగచ్చు. వాట్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోజిషన్, డిఫైన్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోజిషన్ అడిగితే ఇమీడియట్గా ఈ కేసు చెప్పచ్చు. నేను చెప్పిన వివరాలు క్లుప్తంగా మీరు చెప్పచ్చు, రాయవచ్చు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫాలో ఇట్, షేర్ ఇట్, subscribe it, not only by you but also through you, your friends and well wishers. We will exchange our views
త్రూ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను. మరొక కొత్త డెసిషన్తో మీ ముందుకు వస్తాను. జై హింద్.